آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ایران نے مال ڈھونے والے جہاز سے بنا ڈالا ڈرون کیریئر، سمندر میں دکھائی غضب طاقت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر نیا پلان کیا پیش، جنگ دوبارہ شروع کرنے کا ملا اشارہ۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا بیان، کہا ایک ایک انچ زمین کے مالک صرف اور صرف فلسطینی ہی رہیں گے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف کا بیان، ٹرمپ کے غزہ پلان کو بتایا پاگل پن، کہا صرف خون خرابہ ہوگا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھوس کا دکھا کمال، پناما کینال سے فری میں گزرے گا امریکہ کا مال۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ 6 فروری 2025 ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر کا نام تو بہت سنا ہوگا، جس پر فائٹر جیٹس اترتے ہیں، ٹیک آف کرتے ہیں، لیکن ایران نے ڈرون کیریئر شپ بنا کر دشمن کو فکر میں ڈال دیا ہے۔ اب اشارہ ہوتے ہی سمندر سے ایران کے سینکڑوں ڈرونز ہوا میں اڑ سکیں گے اور آس پاس موجود اپنے دشمن کے اڈوں کو تباہ کر سکیں گے۔ یہ ڈرونز جو میں نے ویڈیو دیکھے تو بہت تیزی سے آ کر اترتے بھی ہیں جیسے فائٹر جیٹس اترتے ہیں، اور ٹیک آف کے لیے ان کے لیے ایک نوز بھی بنائی گئی ہے اس پورے شپ پر۔ اور کمال کے، کیونکہ سب زیادہ ڈرون آئیں گے کیونکہ ان کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایران نے اپنا نیا گھریلو طور پر تیار کیا گیا ڈرون کیریئر IRIS شاہد باغری اسلامک ریولوشن گارڈز کارپس یعنی کہ IRGC کی نیول فلیٹ میں شامل کر دیا ہے۔ یہ کیریئر بندر عباس کے دریافتی بندرگاہ پر ایک فنکشن کے دوران، ایک سیرمنی کے دوران پرشین گلف میں نیوی کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ IRIS یا آئرس شاہد باغری کی خصوصیات کیا ہیں وہ جان لیجئے۔ 180 میٹر لمبی رن وے ہے اس پر اترنا اور چڑھنا ڈرونز کا۔ اس سے جو ہے ڈرون اور ہیلی کاپٹر مشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہیلی کاپٹرز بھی اس پر نیوی کے اتر سکیں گے۔ کئی اسکواڈرنز کے ان مینڈ ایئر کرافٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ شپ۔ اب اسے وار شپ تو نہیں کہیں گے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی نہیں، ڈرون کیریئر۔ چھوٹی اور تیز رفتار جنگجو کشتیوں کے لانچ اور ریٹرائیول کا بھی نظام اس ڈرون کیریئر پر موجود ہے۔ مختلف قسم کے کامبیٹ اور سپورٹ ہیلی کاپٹرز لے جا سکتا ہے یہ۔ 22,000 نوٹیکل مائلز تک بنا ریفیول کے، بنا تیل بھرے پورے ایک سال تک یہ مشنز انجام دے سکتا ہے۔ ایئر ڈیفنس میزائلز، انٹیلیجنس ایکوپمنٹس اور فلائٹ کنٹرول ٹاور سے مسلح لیس ہے یہ۔ IRGC نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تانگزیری نے کہا کہ اس شپ کو ایک کمرشل شپ، ایک ویپارک جہاز، ایک مال ڈھونے والا سمجھ لیجیے جہاز، ادھر سے ادھر کنٹینر سے جانا، اس شپ سے ڈرون کیریئر میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں 2 سال کی مدت لگی ہے۔ یہ ایران کی سمندری طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ جارڈن ریور سے لے کر میڈیٹرینین سی تک پورا فلسطین صرف اور صرف فلسطینی قوم کی ملکیت ہے۔ ایک ایک انچ زمین فلسطینیوں کی ہے۔ ان کا یہ بیان خامنئی.IR کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مختلف زبانوں میں شیئر کیا گیا تاکہ عام اسرائیلی بھی پڑھ لے، عام عربی بھی پڑھ لے، عام انسان جو انگلش جانتا ہے وہ بھی پڑھ لے۔ یہ پیغام امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے غزہ ریلوکیشن پلان کے اعلان کے صرف 2 دن بعد دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں ٹرمپ کے پلان کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ کسی نے اسے سنک بتایا ہے تو کسی نے اسے پاگل پن قرار دیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے علاوہ چائنا، عرب ممالک اور مختلف اسلامی اور غیر اسلامی ریاستوں نے بھی فلسطینی عوام کی زبردستی ڈسپلیسمنٹ کو قانون اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے غزہ پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو وہاں سے باہر نکالنے کی بات دہراتے ہوئے ایک نئے طریقے سے اپنے پلان کو پیش کیا ہے۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک نیا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اسٹرپ کو جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل سے لے کر امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس میں کسی بھی امریکن فوج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں سے کیا صاف ہوتا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد؟ یہاں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ غزہ میں ابھی پھر سے جنگ ہوگی۔ سیز فائر ہے، جنگ کو ختم سمجھیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو پھر سے جنگ ہوگی اور پہلے وہاں اسرائیل قبضہ کرے گا، تبھی تو وہ امریکہ کو ہینڈ اوور کرے گا۔ امریکہ اسرائیل سے غزہ کی زمین ہتھیا کر وہاں کا مالک بنے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں گے، ہم اس پہ قبضہ کریں گے پورا،
और फ़लस्तीनियों को दूसरी कंट्रीज में खदेड़ दिया जाएगा। अब ज़रा सुनिए, ख्वाब जो दिखाए जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक फ़लस्तीनी लोग एक नए और हसीन इलाके में बसाए जाएंगे जहां नए और जदीद घर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। वाह! उन्होंने ये भी दावा किया कि ये नया निज़ाम फ़लस्तीनियों को खुशी, अमन और आज़ादी फराहम करेगा। इस रिलोकेशन प्लान के तहत फ़लस्तीनी लोगों को ज़बरदस्ती मिस्र और उर्दन यानी जॉर्डन भेजने का इरादा रखा गया है। वहाँ के खुद के लोग कितने खुश हैं, कितने शानदार घर हैं। पहले आप जॉर्डन वालों और इजिप्ट वालों के बनवा दिए, फिर वहाँ मिस्रियों, इनके फ़लस्तीनियों के बनवाइएगा। आपके अमेरिका में तो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, चरस गांजा फूक रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दुनिया भर के तरक्की पसंद डेवलपर्स के साथ मिलकर गजा में एक नए अजीम उशान प्रोजेक्ट का आगाज करेगा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन डेवलपमेंट प्लान हो। अरे यार, लेकिन दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं। फ़लस्तीनी लोग अपने घर, अपनी सरजमीन और अपनी तारीख को छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्या यह मंसूबा सिर्फ एक नए तरीके का नस्ली सफाया यानी एथनिक क्लिनजिंग है? जब गजा इजराइल के कब्जे से निकल रहा है तो उसका हकदार सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम है, ना कि अमेरिका। ट्रंप ने जंग बंद करने के नाम पर अमेरिकन मुस्लिम्स के वोट हासिल किए थे, ना कि गजा को कब्जाने के नाम पर। क्या ये उन वोटर्स के साथ धोखा नहीं है? क्या वो वोटर्स ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? दुनिया भर से ट्रंप के इस प्लान की शदीद मजम्मत हो रही है, जिसमें चाइना, अरब रियासतें और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं। ट्रंप के लिए राह आसान नहीं है दोस्तों, और कोई भी फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट में जिस तरीके से अपनी बीवी छोड़कर दूसरी शादी कर ली जाती है, ये वैसा, क्योंकि एक एक आदमी वहाँ कई शादी करता है। ऐसा नहीं है ना, एक ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन को तस्लीम कर लिया, ऐसा नहीं है। वेस्ट में शादी और तलाक का चलन बहुत है, दुनिया से छुपा नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रंप के इस प्लान पर राजी नहीं है सिवाय इजरायलियों के ज़ायनियों के। इजराइल के फार राइट सियासतदान यानी कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के जो पॉलिटिशियन हैं, वो गजा से फ़लस्तीनियों को बाहर निकाले जाने के प्लान पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। करे अरे अरे, ये तो दिल की मुराद पूरी हो गई। इजरायली फार राइट सियासतदान ने डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स के उस ऐलान को जोशो खरोश से खुशामदीद कहा, जिसमें आईडीएफ को ऐसा प्लान बनाने का हुक्म दिया इजराइल काट्स ने कि गजा के लोग अपनी मर्जी से निकलकर गजा छोड़कर निकल सकें। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना, आईडीएफ से प्लान बनाओ, अपनी मर्जी से चले जाएं। कैसे जाएंगे? इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा, मैं डिफेंस मिनिस्टर के फैसले का खैर मकदम करता हूं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गजा के लोगों की हिजरत का रास्ता साफ करें ताकि वो दूसरे ममालिक में जाकर बस सके। अरे क्या शरीफ आदमी बन रहा है। मगर असल सवाल ये है दोस्तों, क्या ये वाकई इख्तियारी हिजरत है या मजलूमों को ज़बरदस्ती निकालने का एक और तरीका है? क्या ये फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली और नस्ली सफाई एथनिक क्लिनजिंग का हिस्सा है? दुनिया इस जुल्म पर कब तक आखिर खामोश रहेगी? गजा के फ़लस्तीनी पहले ही इस मंसूबे को शिद्दत से रद्द कर चुके हैं और दुनिया भर से इस गैर इंसानी मंसूबे के खिलाफ मजम्मत बढ़ती जा रही है। क्या जो कहा जा रहा है वो हो पाएगा? क्या इतना आसान है ये हो पाना, या फिर हम इसे होते हुए एक बहुत बड़े जुल्म और सितम के साथ देखेंगे? शायद हम नहीं देख पाएंगे। बढ़ते आगे, सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ यानी कि इंटेलिजेंस के एक्स चीफ जो हैं उनके प्रिंस तुर्की अल फैसल, उन्होंने ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत के मंसूबे को पागलपन और नस्ली सफाई का प्लान करार दिया है। बिल्कुल ये पागलपन और सनक है। उनका कहना है कि ये सोचना कि 21वीं सदी में नस्ली सफाया यानी कि एथनिक क्लिनजिंग को तस्लीम किया जा सकता है, एक खुशफहमी है। इसे कोई भी अक्लमंद शख्स कबूल नहीं कर सकता, लिखा हुआ है आर्टिकल। शहजादा तुर्की अल फैसल ने इस मंसूबे को नए झगड़े और खून खराबे का सबब करार दिया और दुनिया से मुतालबा किया कि यह मामला यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाए। मगर उन्होंने साफ कहा, अमेरिका के वीटो के होते हुए किसी भी करारदाद का कामयाब हो पाना मुश्किल है। यानी कि यूएन से मसला तो हल नहीं होगा कहीं और से, बाजुओं से।
सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए रद्द करते हुए कहा था कि इजराइल से ताल्लुकात तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक दो रियासती हल नहीं निकलता। प्रेस टीवी की एक खबर है कि इजराइल की लगातार गजा में गोलीबारी अब भी जारी है। एक और टीनेजर लड़का जो 13 साल का था इजराइल की गोली का शिकार बना और अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। उससे पहले सुबह में भी एक लड़के की मौत हुई थी। एक और शख्स की मौत हुई थी जो सीज फायर के पहले दिन इजरायली हमले का शिकार हुआ था और घायल था, जख्मी था, उसका इलाज चल रहा था। कुल मिलाकर ये पिछले 24 घंटे 2 से 3 गजन्स के मौत का दिन लेकर आए। यूएस ने कहा है कि गवर्नमेंट वेसल, सरकारी जो जहाज़ हैं अमेरिका के, अब वो पनामा ट्रांजिट से बिना किसी फीस के, बिना किसी चुंगी के गुजर सकेंगे, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था पनामा को लेकर? उन्हें पनामा चाहिए था। पनामा ने कहा हुजूर हमें आपकी फीस नहीं चाहिए, जहाज़ निकालने सरकार नहीं, निकाल ले जाओ। माल पर टैक्स कम होगा तो माल सस्ता जाएगा, माल सस्ता जाएगा तो थोड़ा सस्ता बिकेगा, अगर उसी भाव बिका तो सरकार का खजाना भरेगा, डोनाल्ड ट्रंप का खजाना भरेगा, और अगर सस्ता बिका तो अमेरिकन बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप जय जय। अब की बार फिर से, लेकिन हो नहीं पाएगा, 2 बार का निज़ाम है। खैर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।